Assalamu Alaikum. Hi my dear butterflies. How are you all? It's me, your Fareeda ma'am, your English teacher. So welcome back to my English class. Today also as usual we can start the class with dua for knowledge. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Okay, so today I think you people will be anxiously waiting for my class, isn't it? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ക്ലാസ് ഭയങ്കര ആങ്ഷ്യസോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? Why? For what? എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാവേ. You are interested to hear the balance of the story what I have taught in the previous class, isn't it? So ഒരു Japanese story ആയിരുന്നു. We were studying with a Japanese story. Then what? We need to go for the balance portion of that story, and here we go. So all of you please take your textbook, take page number 94. Japanese story യുടെ ഒരു റീക്യാപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെന്നായിരുന്നു ശരിക്കും? There was a man living in the Japan അല്ലേ? ജപ്പാനിൽ ഒരാൾ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ he has two sons. പിന്നെയോ they got married and thus he got what? Two daughter-in-laws, and they were very loving girls, and these people they were looking after this old man in a good way. And what happened? Suddenly he got ill. They were living together and they were living happily together, and suddenly this man got sick. Then what? After the consultation of doctor, they came to know that this man is going to die. Then they had decided that they can make this man always happy അല്ലേ? ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിട്ട് വെക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. And so they spend much time in looking after him. പിന്നെയോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവരെ എങ്ങോട്ടും വിടാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല അല്ലേ? ഈ കുട്ടികൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിടാൻ താല്പര്യമില്ല. They asked several times for the permission of this man, and this man didn't allow them to go back to their home, and they miss their family very much. അവരവരുടെ ഫാമിലി ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തു അല്ലേ? They miss their family very much, and finally what this man had decided to put one condition in front of them so that they won't be able to do that. അവർ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഇദ്ദേഹം വെച്ചു. എന്തായിരുന്നു? they should bring fire wrapped in a paper or else or what? അത് ഒരു കണ്ടീഷനായിരുന്നു. പിന്നെയോ they must bring wind wrapped in paper അല്ലേ? ഒരു പേപ്പർ അതിൽ പൊതിഞ്ഞ് കാറ്റിനെയും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അങ്ങനെ these are the two conditions that he put in front of this his daughter-in-laws. ആ മരുമക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ച രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അതായിരുന്നു. പിന്നെന്ത് സംഭവിച്ചു? And they agreed with this and they went back to their home. അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. And finally when the time comes to return back to their in-laws house, they got tensed and they were trying to solve the problem. അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട സമയമായപ്പോഴത്തേനും ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് they were in search of finding this solution. ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു. ബട്ട് they couldn't find anybody who can solve this problem. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ആരെയും തന്നെ കിട്ടിയില്ല. പിന്നെയോ let's see പേജ് നമ്പർ 94. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ചു, ആർക്കും തന്നെ ആൻസർ ഇല്ല. എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പറേ ഇവിടെങ്ങും ഇല്ല, അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നാണ് എല്ലാവരും ചോദിച്ചത്. പിന്നെയോ oh, what will we do? They cried. They feared that they would never see their home again. They were so sad that they left their friends and wandered deep into the forest. The trees were so close together that they could barely see through them, and thistles pricked them in every step they took. Soon they were completely lost. They sat down under a tree and started crying. അപ്പോൾ എന്തെന്നാ അവർ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർ കുറേ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആർക്കും തന്നെയും എന്താക്കാൻ പറ്റിയില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗേൾസിനെ they couldn't find anybody who can solve this problem. ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് ഒരാളെ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിച്ചില്ല. പിന്നെയോ and finally they have started crying. അങ്ങനെ അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ടെൻസ്ഡായി. They feared that they would never see their home again. അവരൊക്കെ അവരുടെ വീടിനെ ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കരുതി തന്നെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി.
അതുപോലെ തന്നെ they were so sad that they left their friends and wandered deep into the forest. അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചു. അവരെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും വീട്ടുകാരെ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് കാട്ടിലിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക. കാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാടിൻ്റെ അങ്ങ് ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. The trees were so close together that they could barely see through them and thistles pricked them in every step they took. Thistles means wild plants with sharp points. എന്നിട്ടോ കാട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തതും നമുക്കറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലിവിങ് ബീങ്സ് കാണും അല്ലേ, പ്ലാന്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ. അപ്പോൾ അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് എഡ്ജറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ ദേഹത്തൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് അവർക്ക് മുറിവേറ്റു. എന്നിട്ടും അവർ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി അവർക്ക് ആകെപ്പാട് അവരെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലെയായി. They sat down under a tree and started crying. എന്നിട്ട് അവരൊരു മരത്തിൻ്റെ താഴെ ഇരുന്ന് നിലവിളി തുടങ്ങി, കരച്ചിൽ തുടങ്ങി. All of a sudden a voice boomed. Weeping is not allowed in my woods. My trees do not thrive in salt water. Thrive means grow or develop well. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു. ഒരു സൗണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേട്ടു. എന്തെന്നായിരുന്നു ആ സൗണ്ട് എന്നറിയാമോ? Weeping is not allowed in my woods. എൻ്റെ തടിയിൽ, എൻ്റെ മരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ, എൻ്റെ തടിയിൽ കരച്ചിൽ വീഴാൻ പാടില്ല. കരച്ചിൽ അനുവദനീയമല്ല. എൻ്റെ മരങ്ങളൊന്നും തന്നെ എന്തെന്ന് വളരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ആവുകയോ ഇല്ല ഈ കരച്ചിൽ അതിൻ്റെ മേത്ത് വീണാൽ. The poor women were so sorrowful that they even forgot to be afraid of the strange voice in the woods. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് വിഷമത്തിലായിരുന്നു. എന്തെന്നാ, ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ടൊരു വോയിസ് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ കേൾക്കും പേടിക്കുമല്ലേ, അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധം അവർ വളരെയധികം വിഷമത്തിലായിരുന്നു. The elder one replied to the voice, I cannot help crying unless I can carry fire wrapped in paper. I will never be able to return home. അപ്പോൾ ഈ മൂത്ത പെൺകുട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയാമോ? ആ സൗണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു, തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുത്തു, I cannot help crying. എനിക്കിതിന് പറ്റില്ല. I cannot help crying. എനിക്കറിയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. Unless I can carry fire wrapped in paper, I will never be able to return home. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇത് അതായത് തീ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം എനിക്കിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാത്രമല്ല എനിക്ക് വീട്ടിലും എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. And I, wailed the younger woman, I'll never be able to return home unless I carry wind wrapped in paper. None of the wise men we asked has ever heard of such things. What shall we do? അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടിയും പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും, എനിക്ക് പേപ്പർ പൊതിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ എനിക്കും വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല, ആർക്കും തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തെന്നാ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു. Is that all? It's very easy to carry wind and fire in paper, answered the voice. Here is a piece of paper. Watch carefully. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട പാടെ സൗണ്ട് പറയാം, അത്രേ ഉള്ളോ? അത്രയ്ക്കുള്ളൂ? അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ. എന്തെന്നാ ടു ക്യാരി വിൻഡ് ആൻഡ് ഫയർ ഇൻ പേപ്പർ. വിൻഡിനെയും ഫയറിനെയും ഒക്കെ പേപ്പറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒത്തിരി എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. ദേ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം പേപ്പറുണ്ട്, നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. They watched and the weirdest thing in the world happened right before their eyes. There was no one to be seen but a piece of paper appeared on the ground and folded itself into a Japanese lantern. Okay, അപ്പോൾ എന്തെന്നാണ് അവരിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും എന്തെന്നാണ് അവർക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കണ്ട സംഗതി എന്തെന്നാ, there was no one to be seen but a piece of paper appeared on the ground and folded itself into a Japanese lantern. ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ, അവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ല അവർ, പക്ഷെ ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ അവിടെ ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു കാണപ്പെട്ടത്? ഫോൾഡഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻറ്റു എ ജാപ്പനീസ് ലാൻറ്റേൺ. ഈ ജപ്പാൻകാരുടെ ലാൻറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലാൻറ്റേണിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ട് ആ പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക, മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടത്. Now put a candle inside, said the voice, and you have fire wrapped in paper. What more could you ask for? എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇനി അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ സൗണ്ട് കേട്ടു. ഇനി നിങ്ങളൊരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് അതിലേക്ക് വെക്കുക, അതിൽ ആ പേപ്പറിനകത്ത്. അപ്പോൾ പേപ്പർ ഒരു ലാൻറ്റേൺ പോലെ, അതായത് ഒരു വിളക്ക് പോലെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി? തീയെ റാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട പേപ്പറായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് മോർ കുഡ് യു ആസ്ക് ഫോർ? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇതിൽ കൂടുതൽ? ദ ഓൾഡർ വുമൻ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ഹാപ്പിലി, ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഇസ് ഇറ്റ് നോട്ട്? അപ്പോൾ പെണ്ണെന്ത് പറഞ്ഞു? ഒത്തിരി സന്തോഷമായില്ലേ? ആ പെണ്ണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം കൊണ്ട്, എനിക്ക് വയ്യ, എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു, വണ്ടർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു. However, the younger one was still sad and said, well, fire can be carried in paper, but surely no one can carry wind. Oh dear voice, she cried, how can we carry wind in paper? അപ്പോൾ എന്തെന്നാ പറഞ്ഞ യങ്ങർ വൺ, അപ്പോൾ ആ ഇളയ പെണ്ണ് ഇപ്പോഴും കരച്ചിലും വിഷമത്തിലും തന്നെയാണ്. ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു, കാര്യമൊക്കെ ശരി തന്നെ,
തീയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പേപ്പറിൽ റാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും. പക്ഷേ കാറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോവുക? അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമുക്കിതെങ്ങനെ കാറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ബോയ്സേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ച കാര്യം. അവർ വോയിസ് മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ. That's much easier than carrying fire, replied the voice, for wind does not burn holes, watch. അപ്പോൾ ഈ വോയിസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് ഫയർ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഈസിയാണ് കാറ്റിനെ റാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാര്യം എന്താണ്? വിൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ബേൺ ഹോൾസ്. വിൻഡ് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഹോൾസ് ഇടില്ല, പേപ്പറിൽ ഹോൾസ് ഇടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കില്ല അതിനെ. നീ നോക്ക്. They watched eagerly. Another piece of paper appeared and lay on the ground. There was a picture of a tree covered in white blossoms on it. Two women stood under the tree gathering the blossoms. The two women are the two of you, said the voice, and the blossoms are the gifts that your father-in-law will give you when you return home. But I cannot go home, the younger woman wailed, for I cannot carry wind wrapped in paper. Here is the paper, and there is always plenty of wind around. Why not wrap some in this paper? I do not know how, the younger woman answered sorrowfully, wiping her tears with a handkerchief. This way, of course, said the voice. Twigs flew towards the paper. The paper folded itself over and under the twigs. It opened and closed, and it waved itself before the tearful face of the younger woman. Do you feel the wind on your face? Asked the voice. The fan has created the wind, has it not? The lantern carries fire wrapped in paper, and the fan carries wind wrapped in paper. അപ്പോൾ എന്തെന്നാ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ? They watched eagerly, and the piece of paper appeared and lay on the ground. There was a picture of a tree covered in white blossoms on it. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരിങ്ങനെ ഭയങ്കര കാത്തിരുന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരെന്ത് കണ്ടു? ഒരു ട്രീ അല്ല, ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ട്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നല്ല നിറയെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? പിന്നെയോ there was a picture of a tree covered in white blossoms on it. വൈറ്റ് ബ്ലോസംസാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ട്രീ ആണ് കണ്ടത്. പിന്നെയോ two women stood under the tree gathering the blossoms. അവർ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അതിൻ്റെ താഴെ നിൽപ്പുണ്ട്. ആ ട്രീയുടെ താഴെ എന്നിട്ട് ഈ ബ്ലോസംസ് എല്ലാം ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നു. The two women are the two of you. എന്നിട്ട് വോയിസ് എന്ത് പറഞ്ഞു? ആ രണ്ട് ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളാണ്. And the blossoms are the gifts that your father-in-law will give you when you return home. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ആ വാരിക്കൂട്ടുന്ന ബ്ലോസംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാദറിലോ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേനും മറ്റേ ആ രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടി ഇല്ലില്ല എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദ പേപ്പർ ദാറ്റ് ക്യാൻ റാപ്പ് ദ വിൻഡ്, അല്ലേ? വിൻഡിനെ റാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേപ്പർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗോ ബാക്ക്? അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് വീണ്ടും ഈ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു. I do not know how, the younger woman answered sorrowfully, wiping her tears with a handkerchief. ഒരു ഹാൻഡ്കർച്ചീഫ് എടുത്തിട്ട് കണ്ണീരൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് പെണ്ണ് പറഞ്ഞു. This way, of course, said the voice. Twigs flew towards the paper. എന്നിട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ട്വിഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ട്വിഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുള്ളിക്കമ്പ് ഇങ്ങനെ പേപ്പറിനടുത്തേക്ക് വന്നു. ദ പേപ്പർ ഫോൾഡഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓവർ ആൻഡ് അണ്ടർ ദ ട്വിഗ്സ്. എന്നിട്ട് പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ മടങ്ങി. ഫോൾഡഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓവർ ആൻഡ് അണ്ടർ ദ ട്വിഗ്സ്. ആ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും അങ്ങനെ അല്ലാണ്ടും ട്വിഗ്സിൻ്റെ മുകളിലും താഴെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ മടങ്ങി ഇറ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ്. അതിങ്ങനെ തുറക്കും പിന്നെ അടയ്ക്കും, വീണ്ടും തുറക്കും അടയ്ക്കും, അങ്ങനെ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിൽ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വേവ്ഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിഫോർ ദ cheerful ഫേസ് ഓഫ് ദ യങ്ങർ വുമൻ. എന്നിട്ട് അത് തന്നെത്താനെ വന്നിട്ട് ഈ കരയുന്ന പെൺകുട്ടിയില്ലേ, ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവ് ചെയ്തു. Do you feel the wind on your face? asked a voice. അപ്പോൾ ഉടനെ ആ സൗണ്ട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പം നിനക്ക് നിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കാറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാൻ. അപ്പോൾ അതെന്താ പേപ്പർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണ്? ഒരു ഫാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഫാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പേജ് നമ്പർ 95 യു ക്യാൻ സീ ലേഡി ക്യാരിങ് ഫാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ വിഷർ പോലത്തെ സാധനമില്ലേ അത്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, നിനക്കിപ്പോൾ നിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കാറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ? ദ ഫാൻ ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ വിൻഡ്, ഹാസ് ഇറ്റ് നോട്ട്? ഫാനാണ് ഈ കാറ്റിനെ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ദ ലാൻറ്റേൺ ക്യാരീസ് ഫയർ റാപ്ഡ് ഇൻ പേപ്പർ. ലാൻറ്റേൺ ആണ് എന്തെന്നാ ആ ഫയറിനെ പേപ്പറിൽ കൊണ്ടുപോവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ എന്ത് ചെയ്യും? കാറ്റിനെയും കൊണ്ടുപോകും. കാരണം ഈ സംഗതി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാറ്റിനെ കൊടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് കിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാറ്റുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ്? അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വോയിസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഐഡിയ. The two women were extremely happy, and when they returned home, their father-in-law was as glad as they were. He asked the elder daughter-in-law to open his cupboard and take out the bundle that was kept on the lowest shelf. "It's for the two of you, open it," the old man said. The bundle was filled with precious gems and jewels. He smiled at the astonished faces of the two women and said, "No one has ever seen such marvels."
as the lantern and the fan, but in my home there are two wonders more exquisite than these, and they are my two dear daughter-in-laws. Okay, adapted from a Japanese folk tale. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേരും തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം എന്താ, അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടുകാരെ കാണാൻ പറ്റി. മാത്രമല്ല അവരുടെ ഫാദറിലോ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങളും അവർക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ലേ. അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അവരുടെ ഫാദറിലോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മരുമകളോട് എന്തു പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിനെ കബോർഡ് പോയി തുറന്നിട്ട് മറ്റേ താഴത്തെ ഷെൽഫിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബണ്ടിൽ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. എടുത്തിട്ട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ ബണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമാണ്, അത് തുറന്നു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ അതിനകത്ത് ഫുള്ള് പ്രഷ്യസ് ജെംസ് ആണ് അല്ലേ, ഭയങ്കര വില പിടിച്ച മുത്തുകളും ജുവൽസും സ്വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ ആഭരണങ്ങളും കേട്ടോ, ആഭരണങ്ങളും മുത്തുകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അവർ ഞെട്ടിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു, no one has ever seen such marvels as a lantern and the fan. ആരും തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മാർവൽസിനെ, what do you mean by marvel? Wonderful things, ഇത്രയും വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കാണത്തില്ല. ഏതൊക്കെ? ലാൻറ്റേണും ഫാനും ഇവിടെ ആരും കണ്ടു കാണില്ലായിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ മൈ ഹോം, പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ, ആരാണ് ഇത് പറയുന്നത്, ഹൂ ഈസ് ടോക്കിംഗ്? ഫാദർ-ഇൻ-ലോ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ മൈ ഹോം there are two wonders more exquisite than these. പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതിലും വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് അവരത്രയും നല്ല പ്രഷ്യസ് ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ രണ്ട് മരുമക്കൾ അത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മരുമക്കൾ അത്രത്തോളം പ്രഷ്യസ് ആണ്, അത്രത്തോളം വണ്ടർഫുൾ ആണ്, നല്ല കുട്ടികളാണ്, നല്ല പെൺകുട്ടികളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടും നമ്മളും അത്രയും നല്ലതാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നല്ലവരായിട്ട് മാറണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നല്ല മരുമക്കളാണ് അല്ലേ, മാഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ നിങ്ങളും എല്ലാം പെൺകുട്ടികളാണ്, നിങ്ങളും എല്ലാം കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ മരുമക്കളാകാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്ത്, നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുന്ന വീട് നമ്മുടെ ഫാദർ-ഇൻ-ലോ, നമ്മുടെ മദർ-ഇൻ-ലോ, നമ്മുടെ ആരും ഇല്ലേ, അവരെല്ലാവരെയും തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെ പോലെ കാണും. നമ്മുടെ സ്വന്തം വാപ്പ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉമ്മയോട് അവരെങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുക അവരോട്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അത്രയും സ്നേഹത്തിലും കെയറിലും വേണം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഫാമിലിയെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുക. ഈ പെൺകുട്ടികൾ കണ്ടില്ലേ, അവരെ നല്ല രീതിയിലാണ് മാഷാ അല്ലാ ആ ഒരു ഫാദർ-ഇൻ-ലോയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇതൊരു സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ വി ഗോട്ട് എ ഗുഡ് മെസ്സേജ് ഓൾസോ, ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് സ്റ്റോറി. എനിവേ ദിസ് ഹാഡ് അഡാപ്റ്റഡ് ഫ്രം എ ജാപ്പനീസ് ഫോക്ക് ടെയിൽ അല്ലേ, ഒരു ജാപ്പനീസ് ഫോക്ക് ടെയിലിൽ നിന്നാണിത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ സ്റ്റോറി. എനിവേ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു റിയലി എൻജോയ്ഡ് ദ സ്റ്റോറി and you are happy. Inshallah, I'll come with the balance of this lesson like vocabulary junction in the next video, in the next class. Till then, you take care. Assalamu Alaikum.